Hi children, welcome back हिंदी क्लास 4th स्टैंडर्ड हिंदी 4th लेसन और सेकंड सेशन। तो सेकंड सेशन से पहले हम फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ कर आए थे चिल्ड्रन? कविता के बारे में। कौन से कविता थे? टाइम, क्लॉक, याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? यस, घड़ी। घड़ी के बारे में ऑलरेडी हम एक कविता पढ़ कर आए हैं ना चिल्ड्रन? घड़ी के बारे में। घड़ी का मतलब है क्लॉक, है ना? क्लॉक। तो चिल्ड्रन, क्लॉक, इस कविता से हमने बहुत कुछ सीख कर आए। क्या क्या सीख के आए हैं हम? क्या सीख कर आए हैं? देखिए, टाइम से हमारे काम करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। हर समय, हर टाइम को हमें क्या करना है? बहुत केयरफुली हमें टाइम स्पेंड करना है ना चिल्ड्रन? तो टाइम गया तो फिर से नहीं आएगा, है ना? इसीलिए टाइम को हमें टाइम से हमें सभी का काम करना चाहिए। तो वंस अगेन आई रिपीट चिल्ड्रन, ओके। छोटी सी चीज है, बड़े काम यहाँ आती है, सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। न तो कभी यह रुकती, न रुकने को कहती है, हर पल यह जताती है, करो काम यह सिखलाती है। घंटा घर के ऊपर चढ़कर, घंटा घर के ऊपर चढ़कर टन टन घंटी बजाती है, हर घंटी से समय जताकर समय का मूल्य बताता है। समय अत्यमूल्य है ना चिल्ड्रन? तो समय को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। कल का काम आज करिए, आज का काम अभी करिए, ऐसे हम सोचते हैं चिल्ड्रन, है ना? सोचने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हमें करना है। ओके, तो हम अब तक क्या पढ़ कर आए थे? घड़ी। घड़ी का मतलब है समय। समय से हम बहुत कुछ सिखा दिया समय हमें, है ना चिल्ड्रन? तो अभी नेक्स्ट मेन का मतलब है नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे। और शब्दार्थ भी कंप्लीट हो चुका है ना? तो अभी अभ्यास का टाइम है। क्या है चिल्ड्रन यहाँ पे? अभ्यास। तो अभ्यास में क्या क्या आएगा देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मौखिक अभ्यास पहला है। मौखिक अभ्यास का मतलब है ओरली। ओरल एक्सरसाइज, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है? घड़ी हमें क्या सिखाता है? घड़ी हमें क्या सिखाती है? इन हेरते हेरते घड़ी हमें समय जताकर समय का मूल्य बताता है और सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाता है। सदा समय की पाबंदी, पाबंदी का मतलब है ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ಹಮೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಸಮಯ? ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. घंटाघर पर चढ़कर घड़ी क्या जताती है? घंटाघर पर घड़ी जताकर टन टन घंटी बजाती है ना? बजाती है और समय का मूल्य बताता है। तो यहाँ पे लिखित अभ्यास देखिए, ओरल चिल्ड्रन। घड़ी के आविष्कार कौन थे? घड़ी के आविष्कारक कौन थे? स्टीफन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बायथर्ड, क्रिश्चियन हाइंगेस। तो थर्ड वन है, ये है थर्ड वन, आप टिक कीजिए चलो। और सेकंड है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किस सन में हुआ था? 1656। 1656। आप सिर्फ टिक कीजिए वहाँ पे, अभी टिक कीजिए, ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ओके, घड़ी में गोल लटकती चीज को क्या कहा जाता है? दोलन, लोलक, घंटा, लटकन। दोलन थर्ड वन है, ये है फर्स्ट वन चलो, फर्स्ट वन। ओके, और अभी हो गया है ना? घड़ी में गोल लटकती चीज को क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। ओके, तो अभी है नेक्स्ट मेन पे क्या देखने वाले हैं हम? नेक्स्ट मेन पे है
कविता से ली गई इन पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहते हैं हम इसे? फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। फर्स्ट वन, छोटी सी चीज है डैश यह आती है। क्या आती है? बड़े काम आते हैं, है ना। फर्स्ट वन, बड़े काम, बड़े काम यह आती है। टू, सेकेंड वन क्या है? सदा समय की डैश डैश यह सिखलाती है। सदा समय की पाबंदी, पाबंदी और सबको, सबको, सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। ओके। थर्ड वन चिल्ड्रन, घंटा घर के डैश डैश घंटी बजाती है। ऊपर चढ़कर टन टन, ऊपर चढ़कर टन टन। ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟನ್ 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 ಅಂತ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ದೋಲಕ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೋಲಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಜಾಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟನ್ 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 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆನ ಬಾರಿಸ್ತಾವೆ ಅವು. 2 ಆದರೆ 2 ಗಂಟೆ, 5 ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ओके। फोर्थ वन चिल्ड्रन क्या है देखेंगे। फोर्थ वन, डैश से समय जताकर, डैश से समय जताकर डैश का डैश बताती है। अरे बाप रे, हर घंटे का समय जताकर, हर घंटे का, घंटे से समय जताकर, समय और मूल्य, समय मूल्य। देखिए यहाँ पे, छोटी सी चीजें बड़े काम यहाँ आती है। सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। घंटा घर के ऊपर चढ़कर टन टन घंटी बजाती है। फोर्थ वन, हर घंटे से समय जताकर मूल्य बताती है, मूल्य बताती है। ओके ना चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट में बताऊं मैं। ओके, तो क्या है नेक्स्ट में पे देखेंगे। ವರ್ತನಿ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ವರ್ತನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಶುದ್ಧ और ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ और ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಅಶುದ್ಧ शुद्ध। ओके चिल्ड्रन, अशुद्ध शुद्ध। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे गटा है घंटा, गटा घंटा, है ना। तो नेक्स्ट है चढ़कर, चढ़कर। देखिए यहाँ पे चढ़कर अंत ಇದೆ, तो यहाँ पे हमें चाहिए चढ़कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ಸಿಕ್ಕಲಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಸಿಕ್ಕಲಾನ. ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಸಿಕ್ಕಲಾನ, ಸಿಕ್ಕಲಾನ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಉಪ್ಪರ್, तो ऊपर। ಓಕೆನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೋಡಿ, ಚಡ್ಕರ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, WK ವಾಕ್. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಕ್, ವಾಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಡ್ಕರ್, ಚಡ್ಕರ್, ಡ ಡ, ಇದು ಡ, ಚಡ್ಕರ್, ಈ ಡ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಚಡ್ಕರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಾನ, ಸಿಖಲಾನ, ಸಿಖಲಾನ, ಸಿಖಲಾನ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿದೆ. ಖ, ಬಿಗ್ ಕ, ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಾನ. ಸಿಕ್ಕಲಾನ ಕ मतलब है ಸಿಖ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುವುದು. ಸಿಕ್ಕಲಾನ, ಸಿಕ್ಕಲಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಲಾನ, ಸಿಖ್, ಸಿಖ್, ನಾಟ್ ಸಿಖ್, सीख, सीखलाना, ख,
ಈ ಖ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಖ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಉ ಸ್ವರ ಊದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊಪರ್ ನಾಟ್ ಉಪರ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಉಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಊಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ, ಊಪರ್ ನಾಟ್ ಉಪರ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ओके, सो नेक्स्ट इज नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए. ओके, सो फर्स्ट वाक्य पाबंदी. पाबंदी ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? पाबंदी का मतलब है यहाँ पे नियंत्रण करना, है ना? नियंत्रण, पाबंदी. बच्चों को हमें पाबंदी में रखना चाहिए. ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪಾಬಂದಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಮಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಗುಸ್ಸೆ ಕೋ ಪಾಬಂದಿ ಮೇ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೆ. पाबंदी. ओके, सेकंड वन समय. इससे तो बहुत आते हैं. समय. समय अत्यंत मूल्यवान है. समय अत्यमूल्य है ಅಂತ ಬರಬೇಕು. घंटाघर. घंटाघर. घंटाघर ನೋಡ್ರಿ. घंटाघर ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? मीनार जिसके ऊपर घड़ी होती है, क्लॉक टावर. घंटाघर. हर घंटे में घंटाघर टन टन बजाती है. हर घंटे में घंटाघर टन टन बजाती है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ मूल्य. मूल्य. ओके, मूल्य ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. समय अत्यमूल्य है और पैसा भी अत्यमूल्य है. समय अत्यमूल्य है, पैसा भी अत्यमूल्य है. क्योंकि व्हाट इज दिस? मनी, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम इज मनी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? समय और पैसा दोनों अत्यमूल्य है, अमूल्य है. ओके, मूल्य अत्यमूल्य. चिल्ड्रन, तो यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट क्या देखेंगे? बहुत इजी है सभी. कविता को धुन सहित शब्द याद कीजिए. तो कंठपाठ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನ. set the poem to a tune and recite it several times. ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಪಾಠವನ್ನು. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ಇದೆ. आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ನನಗೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂದರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ टाइम विजली मीन्स आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? डिस्कशन ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. कैसे? हम रोज सुबह जल्दी उठते हैं, है ना? सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं और हमारे काम खुद करते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮದರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೇವಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
हिंदी में समय किस प्रकार बताया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। लेट अस लर्न टू टेल द टाइम इन हिंदी। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। 1 o'clock 1 बजे। देखिए ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 1 o'clock ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ 4 o'clock ಆಗಿದೆ, 5 o'clock ಆಗಿದೆ, 10 o'clock ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ರೇರ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಅವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 1 o'clock 1 बजे 1 बजे, 1:15 सवा एक, 2 o'clock 2 बजे, 2:15 सवा दो, 3 o'clock 3 बजे, 3:15 सवा 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸವ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1:15 2:15 3:15 9:15 12:15 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸವಾ 3 ಸವಾ 5 ಸವಾ 8 ಸವಾ 11 ಈ ಥರ ನಾವು ಸವ್ವಾ ಅಂತ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1:30 डेढ़ 1:45 पौने 2, 1:45 पौने 2, 2:30 ढाई, 2:45 पौने 3, 3:30 साढ़े 3, 3:45 पौने 4, 3:45 पौने 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ओके, इस प्रकार 1 से लेकर 12 बजे तक सभी में 15 मिनट की दूरी के समय में सवा, साढ़े और पौने लग जाते हैं. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿರಿ, ಸವ್ವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೌನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 1 o'clock 1 बजे, 1:30 डेढ़, 1:15 सवा 1, 1:45 पौने 2 ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೌನೆ 2. ಆಮೇಲೆ 1:45 ಆದಮೇಲೆ 2 o'clock ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, 2 बजे ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 o'clock 2 बजे, 2:15 सवा 2, 2:13 ढाई, 2:45 पौने 3, 3 बजे सवा 3, साढ़े 3, पौने 4. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಕವಿತಾ ಕಿ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪೂರಿ ಕೀಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ತನಿ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯಿ, ಶಬ್ದೊಮ್ಮೆ ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂದಿ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? होमवर्क. ओके, सो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए, लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, 20, 21. ओके, पेज नंबर 19, 20, 21. Okay, one time. Write it one time in your homework book. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲ್ಯಪರಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಆ ಹಬ್ಬದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹಬ್ಬ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠದತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್.
ಓದಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓದ್ರಿ. ಬರೀ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓದಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಓದಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಾಯ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.